ओम शांति 30 अक्टोबर 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको वर्तमान बहुत बहुत साधारण भाव में रहिबाकु हेबो। दामी दामी शौखिनी ड्रेस पिंधिबा द्वारा मध्य देह अभिमान आसी थाए। तुमको वर्तमान बहुत बहुत साधारण भाव में रहिबाकु हेबो। दामी दामी शौखिनी ड्रेस पिंधिबा द्वारा मध्य देह अभिमान आसी थाए। प्रश्न भाग्य उच्च पद नथिले पिलामाने केउ कथारे मांदा होइथांती? भाग्य उच्च पद नथिले पिलामाने केउ कथारे मांदा होइथांती? उत्तर बाबा कहते पिलामाने निजको सुधारिबा पई चार्ट रख। जोगर चार्ट रखिले बहुत फायदा हुए। नोटबुक सर्वदा साथी रे रखि था। चेक कर मु केते समय बाबा को मनी पकाइली। मोर रेजिस्टर किपरि रहिछि? चरित्र दैवी अटे। कर्म करुथिबा बेले बाबांकर स्मृति रहुछि। जोग द्वारा ही कलंकी छाड़िब एवं भाग्य उच्च हेबो। गीत भोलानाथ से निराला। ओम शांति मधुर पिलामानंक पाखरे एही लक्ष्मीनारायणकर चित्र निश्चिंत रहिबा दरकार। लक्ष्मीनारायण चित्र को देखि तुमको बहुत खुशी हेबा दरकार। कहीं यह हेउछि तुम पाठपढ़ार लक्ष्य। तुम्हें जानुछ जे आमे छात्र अटू एवं ईश्वर आमको पढ़ाउछंती। आमे ईश्वरीय छात्र बा विद्यार्थी अटू। आमे एही पाठ पढ़ुछु। समस्तक पई एही गोटिए ही उद्देश्य रहिछि। लक्ष्मीनारायण को देखि बहुत खुशी हेबा दरकार। गीत मध्य पिलामाने सुनिले बहुत भोलानाथ अटंती। कहीं कहीं शंकर को भोलानाथ भावी थांती। पुणी शिव एवं शंकर को एक कर देइछंती। एबे तुमे जानुछ जे शिव सर्वोच्च भगवान एवं शंकर देवता पुणी दुई जन एक किपरि होई परिबे। एहा मध्य गीतरे सुनिले जे भगवान भक्तंकर रक्षाकर्ता तेबे निश्चिंत भक्तंक उपरे कोनसी विपद अछि। पांच विकरर विपद तो समस्तंक उपरे रहिछि। भक्त मध्य समस्ते अटंती। ज्ञानी तो काहाकू कुहा जाई परिबो नाही। ज्ञान एवं भक्ति बिल्कुल अलग जिनिस अटे। जेपरि शिव एवं शंकर अलग अटंती। जेतेबेल ज्ञान मिलुछि पुणी भक्ति रहु नाही। तुमे सुखधामर मालिक हेउछ। अधा कल्प पई सद्गति मिल जाउछि। जनकर इशारे तुमे अधा कल्पर संपत्ति प्राप्त करुछ। देखुछ जे भक्तों को केते दुख भोगिबाकू पड़ुछि। ज्ञान द्वारा तुमे देवता होई जाउछ। पुणी जेबे भक्तों उपरे कषण पड़ी थाए अर्थात दुख होई थाए सेतेबेले जाई बाबा आसी थांती। बाबा बुझाउछंती जे ड्रामा अनुसारे जहा बीती जाइछि ताहा पुणी पुनरावृत्ति हेबो। पुणी भक्ति आरंभ होई थाए तो वाम मार्ग आरंभ होई थाए अर्थात पतित हेबार मार्ग आरंभ हुए। सेथिरे मध्य प्रथम नंबर हेउछि काम विकार। जहा पई ही कुहा जाउछि जे काम उपरे बीज प्राप्त कले तुमे जगजित हेबो। सेमाने कोन बीज प्राप्त करूछंती? रावण राज्य रे विकार बिना तो कहार शरीर मध्य सृष्टि हेउ नाही। सत्य जुगे रावण राज्य न थाए। सेठारे जदि रावण रहिब तेबे भगवान राम राज्य स्थापन कले कौन? लौकिक पितांकर केते चिंता रहुछि। मोर पिलामाने सुखरे रुहंतु। धन एकाठी करी पिलामानकु देई देइथांती जे सुखरे रुहंतु। परंतु एठारे तो एभଳି होई परिबो नाही। एहा हेउछि दुखर दुनिया। ये बेहदर बाबा कहउछंती जे तुमे सेठारे जन्म जन्मांतर सुख भोगी थिबो। अमाप धन मिली जाई थाए। 21 जन्म सेठारे कोनोसी दुख रहिबो नाही। देबालिया हेबो नाही। एही कथा बुद्धि रे धारण करी अंतर रे बहुत खुशी रहिबा दरकार। तुमर ज्ञान एवं जोग संपूर्ण गुप्त अटे। स्थूल अस्त्रशस्त्र आदि किछि नाही। बाबा बुझाउछंती जे एहा हेउछि ज्ञानर तरबारी। सेमाने पुणी स्थूल अस्त्रशस्त्र देवी मानकु देई देइछंती। शास्त्र आदि जो माने पढ़ुछंती सेमाने केबे एपरि कहिबे नाही जे एहा ज्ञानर अस्त्र एहा ज्ञानर खंडा अटे। एहा बेहदर बाबा ही बसी बुझाउछंती। सेमाने भावुछंती जे शक्ति सेना माने ही विजय प्राप्त करुछंती। तेणु निश्चित कोनोसी अस्त्रशस्त्र थिबो। बाबा आसी एही सबु भूल कथा बुझाउछंती। तुमर एही कथा को ढेर लोक सुनिबे।
ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବେ। ଅବିନାଶୀ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଶ୍ରୀମତ୍ ପାଳନ କଲେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଦେହ ଅଭିମାନ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏଣୁ ସାହୁକାର ଲୋକେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେହ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼। ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଦି ପିନ୍ଧିବାର ମଧ୍ୟ ନିଶା ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ ବନବାସରେ ଅଛ ନା। ଏବେ ଯାଉଛ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁନାଗହଣା ପିନ୍ଧାଯିବ। ଏଠାରେ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସାଧାରଣ ରହିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ଦେହର ଅଭିମାନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତାହା ପୁଣି ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦେଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗହଣା ମିଳିବ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସୁନାଗହଣା ଆଦି ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କେତେ ଚୋରି ଆଦି ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ହଙ୍ଗାମା ଆଦି ବେଶୀ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ଏହି ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି କେବେ ବି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆଣବିକ ବୋମା ଆଦି ବହୁତ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଏହା ବନ୍ଦ କର, ପରନ୍ତୁ ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ବନ୍ଦ କିପରି ହେବ? ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଯାଦବ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଯାଦବ ହେଲେ ୟୁରୋପୀୟବାସୀ। ସେମାନେ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଶାନ୍ତିର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଶିଖାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତାର ସହିତ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ଏପରି କେବେ କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି କି? ସାରା ବିଶ୍ୱ ଖୋଜି କରି ଆସି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କହିବେ, ହେ ଆତ୍ମା, ଏବେ ତୁମକୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହୁଅ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଣ୍ଡ କିଏ ପାଇଥାଏ? ଆତ୍ମା। ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏହି ପାପ କରିଛ, ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କର। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ, ତେବେ ବାକି ସୁଖର ସନ୍ତୁଳନ କେତେ ରହିଲା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କର ନାହିଁ। ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟର ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଚଳଣିର ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିଥାନ୍ତି ନା। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଥାନ୍ତି, ଭାରତର ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। କୁହ, ଆମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରୁଛୁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ତ ସର୍ବଦା ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଏହିପରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀମତ୍ର ଆଧାରରେ। ଏଠାରେ ଚାଲିଚଳଣିର ସୁଧାର କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମର ଏଠାରେ କଚେରୀ ବି ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଚେରୀ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ କୁହ ଚାଟ୍ ରଖ, ତାହେଲେ ସୁଧାର ହେବ। କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତ ପୁଣି ଆଳସ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଚାଟ୍ ରଖିବା ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା କେତେ ସହଜ ଅଟେ ଏବଂ ପୁଣି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାଦର ଚାଟ୍ ରଖ, ଏଥିରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ନୋଟବୁକ୍ ବାହାର ନ କଲେ ଭାବିନିଅ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ନୋଟବୁକ୍ ସର୍ବଦା ହାତରେ ରଖ। ନିଜର ଚାଟ୍ ଦେଖ, କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲ। ୟାଦ ବିନା କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଙ୍କ୍ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷକୁ କିରୋସିନିରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଫଳ ମିଳିଯିବ। ପରିଶ୍ରମ ଅଟେ ନା। ଏମିତି କ'ଣ ଖାଲିଟାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ କି? ବାବା ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଦି କିଛି ବି ଚଳାଇବାର ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛୁ।
କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛ ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧିଥାଅ। କୁହ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆମର କୋଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଳିକ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ବଡ଼ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ମଧୁରତାର ସହ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। କୋଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଜ୍ ଉପରେ ବି ବୁଝାଅ। ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ତୁମେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ତ ଈଶ୍ୱର କହିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଅବିନାଶୀ ପିତା ହିଁ ପତିତପାବନ ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ଭାବୁଥିଲେ ମା' ବାପା ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ଅଟେ ଅଲୌକିକ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର। ସେ ମା' ବାପ ଅତି ବେଶୀରେ 5-7 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତୁମର ତ ବାବା ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମା ଦମ୍ପତି ହେଉଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ। ସେଠାରେ ତ ପଇସାର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମହଲ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ତୁମକୁ ମହଲ ମିଳିଥାଏ। ସୁଦାମାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା। ଚାଉଳ ମୁଠି କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠାକୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବେ କି? ତେଣୁ ତାହା ସାଥିରେ କିଛି ମସଲା ଆଦି ବି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। କେତେ ସ୍ନେହରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଦେବେ, ତେଣୁ ଦାତା କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଥାଅ, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ପରଜନ୍ମରେ ମିଳିଥାଏ। କିଏ ଗରିବକୁ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କଲେଜ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତ ପରଜନ୍ମରେ ବିଦ୍ୟାର ଦାନ ମିଳିଥାଏ। ଧର୍ମଶାଳା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତ ମହଲ ମିଳିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହି ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଉଛ ତାହା ସବୁ ଆମର ହିଁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଶିବ ବାବା ତ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶର ରାଜପଦର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଲେ। ବାସ୍, ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା। ବାବା ମୋତେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ବି ଅଛି, ଅର୍ଜୁନକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଲେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଏହିପରି ହେବ। ବିନାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାପନର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଖୁସି ପାରଦ ଚଢ଼ିଗଲା। ଡ୍ରାମାରେ ଏପରି ଅଭିନୟ ଥିଲା। ଭାଗୀରଥକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏହିପରି ହେଉଛୁ। ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଫଲୋ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଏହି ସମୟର କଥା ଅଟେ। ଅବିନାଶୀ ବାବା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଉଛି ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କର। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ତାହା ବି ବତାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାକର, ଯାଦୁକର କହିଥାନ୍ତି ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅଚାନକ ହିଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ରତ୍ନର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ଏବେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି। ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ଯାଦୁକର ଅଟେ। ପୁଣି ସୌଦାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌଦା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଚାଉଳ ମୁଠି ନେଇ ମହଲ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ହୀରା ଲୀଳା ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। କେହି ଯଦି ଆମେରିକାର ଗ୍ରାହକ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା, ବସ୍ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା ବି ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ବହୁତ ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ତ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ। ତୁମକୁ ଏବେ ଭୋଳାନାଥ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। କେତେ ଭୋଳା ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁ ବଦଳରେ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଛି ବି ଜଣାନାହିଁ। କେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ଏହା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠଶାଳାରେ ବସିଛ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠଶାଳା କହୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଅଛି ଭଗବାନ ବାଚ, ପରନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କାହାକୁ ବି ପଚାର, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବଗିଚାର ମାଲିକ। ତୁମକୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବଗିଚା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ୟୁରୋପିଆନ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ପାରାଡାଇଜ୍। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଏବେ କବରସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି।
ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ପରିସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାବା ଆସି ସୁପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବି ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ଯିଏ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟକୁ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ କରାଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୀତ ଆଦି ବି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତ ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଯେବେ ତୁମେ ଉଦାସ ହୋଇଯାଉଛ ତ ଏହି ଗୀତ ବଜାଅ, ତାହେଲେ ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ରାତ କେ ରାହି ଥକ୍ ମତ୍ ଜାନା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୀତ ଅଟେ। ଏବେ ରାତ୍ରି ଶେଷ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଭକ୍ତି କରିବୁ ଭଗବାନ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବେ। ହନୁମାନ ଆଦିଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ମିଳିଗଲେ। ବାବା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଯେପରି ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି ତାହାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ, ବାକି ଏପରି କେହି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ତ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଜ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ତୁମେ ରୁହାନୀ ସୈନିକ ଅଟ ନା? ସୈନିକମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ରହିଲେ ନିଶା ଚଢ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟୁ। ବାବା ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦେବତାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଥାଉ। ଏହି ଖୁସିରେ ରୁହ ଯେ ମୁଁ ଏହିଭଳି ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏବେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଥାଉ। ଏହି ଖୁସିରେ ରୁହ ଯେ ମୁଁ ଏହିଭଳି ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏବେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟୁ। 2ରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଚାଉଳ ମୁଠାକ ଦେଇ ମହଲ ନେବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ବ୍ୟାପାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଚାଉଳ ମୁଠାକ ନେଇ ମହଲ ନେବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ବ୍ୟାପାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ: ନିଜର ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ସାହାରାଦାତା ହୁଅ। ନିଜର ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ସାହାରାଦାତା ହୁଏ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ବିଜୟୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ବିଜୟୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହସ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାକୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସାହାରାଦାତା ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବା। ଏହିଭଳି ବିଜୟୀ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ସାହାରାଦାତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥିତିରେ ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଫଳତା ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥିତିରେ ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଫଳତା ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କର। ଯିଏ ଯେତେ ବି ଭଟକି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଉ, ଉଦାସ ହୋଇଥାଉ, ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥାଉ ବା ଖୁସିରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମର ମୂରତ, ତୁମର ବୃତ୍ତି, ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି।